کراچی کے مسائل کے حل کا نسخہ 6 رکنی کمیٹی 6 نکاتی ایجنڈا سیاسی رنجشیں بھلا کر وفاق اور سندھ ہم آواز وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کی اہم ملاقات مل کر کام کرنے پر اتفاق اسد عمر کہتے ہیں کوشش ہوگی مشاورت کے ساتھ کام کریں مگر کاموں کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا صاف پانی کا مسئلہ نکاسی آب بھی درد سر ٹوٹی سڑکیں خستہ حال عمارتیں تجاوزات کی بھرمار اور گندگی کے ڈھیر کراچی کے لیے قائم 6 رکنی کمیٹی کو 6 بڑے چیلنجز کا سامنا کیا مسائل حل ہو پائیں گے کمیٹی کا کراچی میں گرین بلو اور اورنج لائن سمیت K4 منصوبے پر بھی کام کرنے کا عزم اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی نے صوبے میں گورنر راج کا امکان ظاہر کر دیا کہتے ہیں وفاق آرٹیکل 149 کا استعمال کر سکتا ہے پیپلز پارٹی اور MQM نے اداروں کو تباہ کر دیا اس تباہی میں مصطفیٰ کمال کا بھی ہاتھ ہے بلدیاتی نظام کی درستگی تک مسائل حل نہیں ہوں گے یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ سندھ نفرت کی سیاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں پیپلز پارٹی کا شدید احتجاج سندھ بھر میں احتجاجی ریلیاں نکل پڑی مختلف شہروں میں دھرنے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے شرکا نے مطالبہ کیا سندھ حکومت کے خلاف سازشیں بند کی جائیں وفاق کو کراچی کی اتنی ہی فکر ہے تو فنڈز جاری کر دیں معیشت کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اسٹیک ہولڈر بنانا ہوگا وزیر اعظم کی عثمان ڈار اور حفیظ شیخ سے گفتگو کامیاب جوان پروگرام پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان کہا رقم کی تقسیم میں میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی ملاقات صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بات چیت شراب لائسنس کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کو مطمئن کرنے میں ناکام نیب کی جانب سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دوبارہ طلب کیے جانے کا امکان عثمان بزدار نے 18 اگست کو 4 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرایا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیب پیشی پر فواد چودھری کا رد عمل پروگرام فیصلہ آپ کا میں بولے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس طرح بلانا توہین ہے جب تک عثمان بزدار کو وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے وہ کام کریں گے لیگی رہنما محمد زبیر بولے عثمان بزدار کوئی گاؤں کے پٹواری نہیں پنجاب کا صوبہ چلا رہے ہیں جب اپنے وزیر اعلیٰ کی باری آئی تو کہتے ہیں افسوس کی بات ہے پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی 6 ماہ میں مزید 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 ماہ کے دوران ایشیائی ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام سیکیورٹی فورسز نے بلدیہ ٹاؤن میں 2 دہشت گردوں کو مار گرایا قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود برآمد رینجرز کے مطابق دہشت گرد افغانستان سے کراچی پہنچے تھے دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے ان کے سروں پر 20 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر تھا لاہور ریلوے اسٹیشن سے گرفتار دہشت گرد کے اہم انکشافات بتایا لاہور پولیس لائنز پر حملہ کرنا چاہتے تھے اسٹیشن پر خودکش بمبار لڑکے کا انتظار کر رہا تھا دھماکے کا حکم مکرم خان عرف عمر خراسانی نے دیا خودکش بمبار کو بھی گرفتار کر لیا گیا پڑوسی ملک کا رہائشی ہے امریکی ناظم الامور پال جونز کا GHQ کا دورہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الوداعی ملاقات ISPR کے مطابق پال جونز نے افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی آرمی چیف نے پاکستان کے لیے امریکی سفارتکار کی خدمات کو سراہا فلسطین کا اسرائیل پر وزیر اعظم کے واضح موقف کا زبردست خیر مقدم فلسطینی سفارت خانے نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کا 1931 سے موقف قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے سعودی عرب بھی اسرائیل سے تعلقات استوار نہ کرنے کے اصولی موقف پر قائم
पाकिस्तान में कोरोना के पर कटने लगे, केसेस में कमी। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,116 रह गई। 24 घंटे में मजीद 613 केसेस और 11 अमवात रिपोर्ट। मजमूई तौर पर अमवात 6,201 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले पन्नू आकिल से खबर शामिल करेंगे, जहां घर के सरबराह की जानिब से घर के 11 अफराद को कत्ल करने का ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिम ना पागल था ना ही नफ्सियाती। मुलजिम के साथ इस कत्ल के लर्जाखेज वारदात में उसके 4 बेटे भी शामिल निकले। एतराफ़े जुर्म कर लिया। वाक़या ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना निकला। 5 मुलजिमान के एतराफ़ी वीडियो बयान जारी। मक़तूलीन की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक ही घर से बैक वक्त 11 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। जायदाद के तनाज़े पर अपने ही खानदान को बलि चढ़ा दिया। गांव मोहम्मद हसन अंडरा में 11 अफराद का कत्ल जायदाद का तनाज़ा निकला। मुलजिम वहाब ने मुखालिफिन को फंसाकर जायदाद हथियाने के लिए अपनी बीवी, बहू, 4 बेटियों, 3 बेटे और पोता पोती को ज़िबाह कर दिया। मुलजिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वहाब का कहना है कि उसने भाइयों के झगड़े पर ये इक़दाम उठाया। भाइरनि जी अणबणता उन्हनि जे सदमनि जे करे मां पंहिंजी घरवारी माई रुकियत पाण कुठी ऐं धीअ इकरा उहा भी मां पाण कुठी। तहम मुलजिम के बेटों ने सारा पोल खोल दिया। वहाब के बेटे कलीमुल्लाह ने 9 अफराद को मौत की घाट उतार दिया। असां इन्हनि दुश्मननि खे हरण खां इहो प्लान ठाहियोसीं। इन्हनि खे मारे इन्हनि ते हणंदासीं ज़मीन जे झगड़े जे करे। ऐं मुंहिंजी माउ खे, मुंहिंजे भाइनि भेणनि खे मुंहिंजे बाबे मारियो ऐं मुंहिंजी घरवारी खे मुंहिंजे कलीम मारियो और मुझे पुत्र के धीअ के भी कलीमा। दूसरे बेटे हबीबुल्लाह ने कहा कि सारा तनाज़ा जमीन का था। कुठवा हुआ एक मुझ माँ एक वही भेण बाकी के माँ कलीमुल्लाह कुठवा हबीबुल्लाह जी घरवारी के उन्हनि ॿिनि ॿारनि के ॿिनि नंढनि भेणनि के ॿियो इन्हनि माना सबूरनि के मां कुठवा भाइरनि के नंढनि के। छोटे बेटे मुजीबुल्लाह का कहना है कि मुल्जिमान उसे भी मारना चाहते थे, लेकिन उनका साथ देने पर छोड़ दिया गया। मकतूलीन के नाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई, जिन्हें बाद नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, जहानिया में सर सैयद एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आ गया है। इंजन तब्दील करने के इंतजार में खड़ी सर सैयद एक्सप्रेस से शालीमार एक्सप्रेस उस वक्त टकराई जब ट्रैक तब्दील किया जा रहा था। हादसे में शालीमार की 2 और सर सैयद एक्सप्रेस की 1 बोगी पटरी से उतर गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे शमसुल हक लांग से। जी शमसुल हक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जहानिया रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। हादसा में ट्रेनें बड़े नुकसान से महफूज रही हैं। हादसा के नतीजे में रेलवे ट्रैक तबाह होने से शालीमार एक्सप्रेस की 2 और सर सैयद एक्सप्रेस की 1 बोगी पटरी से उतर गई है। ताम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा के बाद अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल हो गया। ताम हादसा के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना हो सकी हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक को बहाल करने के लिए कई घंटों का वक्त दरकार है। बिल्कुल, इंजन तब्दील करने के इंतजार में खड़ी सर सैयद एक्सप्रेस से शालीमार एक्सप्रेस टकराई, जिससे यह हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया शमसुल हक लांग, तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल के लिए वफाक और सिंध हम आवाज़। सूबे और वफाक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी कायम। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची के मसले पर सियासत नहीं होगी। नाले कचरे से भरे हैं, तजावुजात की भरमार है, सड़कों का भी बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत देखकर अफसोस होता है। अमीनुल हक ने कहा कि कराची में ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन समेत K4 मंसूबे पर भी काम होगा। कराची के मसाइल का हल कैसे निकाला जाए? विफाक और सिंध सियासी रंजिशें भुलाकर एक पेज पर आ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वजीर असद उमर के दरमियान अहम मुलाकात। कराची और सिंध के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम हो गई। आज मुझे खुशी है कि उसके ऊपर हम एक इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं